Powered by WL Food, we link, we serve. नेपालकै पहिलो 24 घण्टा अनलाइन फुड डेलिभरी सेवा. Hello and namaste ladies and gentlemen. Yes, you're watching PrimeHD and this is Chiyaguff. तपाईको साथमा म Vivek Khatiwada. So ladies and gentlemen, आज पनि हामीसँग एकजना गेस्ट र उहाँसँग केही कुराकानी र अलिकति केही फरक विषयवस्तु र अलिकति धेरै जान्ने मौका यहाँलाई पनि मलाई पनि. सो उहाँ को हुनुहुन्छ त्यो जान्नको लागि पनि यहाँले एकैछिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ. Okay, so as I told you earlier, ladies and gentlemen, आज हामीसँग एकजना व्यक्तित्व र उहाँको जुन अचिभमेन्ट छ, उहाँले प्राप्त गर्नुभएका जुन सफलताहरूको लिस्ट धेरै लामो छ र एउटा शब्दमा भन्दाखेरि she is the first professional female boxer. आज हामीसँग हुनुहुन्छ एन्ड त्यो नामले पनि अलिकति कनेक्ट गराइरहेछ मलाई because she is Bivisha Shrestha. So उहाँलाई वेलकम गरौँ. Bivisha, welcome to our show. Thank you. Vivek and Bivisha, this is the combination, I guess. So, Chiya कतिको मनपर्छ यहाँलाई? To be honest, I'm a coffee person. So, as I mean, नाम हामीले चाहिँ Chiyaguff राखेको छ. So, एउटा यो टी चेयर्स गर्नुपर्छ फर्स्टमा. Alright? There you go. So, Bivisha, अब boxing जति भन्नलाई सजिलो छ नि यो वर्ड इट्स pretty hard to do that. It is. हैन एउटा प्रोपर किसिमको ट्रेनिङ त्यो अनुसारको डायट Yes. प्रोफेसनल कोच मेन्टोर Yes. त्यो सबैको कम्बिनेसन भइसकेपछि मात्रै एउटा प्रोडक्ट निस्किन्छ. हजुर. प्रोफेसनल बक्सर अथवा एमेच्योर बक्सर भनौँ अथवा भनौँ बक्सर भनौँ अहिलेलाई चाहिँ हैन. What triggered you to choose this profession? You look beautiful. You can do the music videos, shows, ram shows, fashion shows. Thank you. Why did you choose this? I started boxing about 8 years ago. Initially, I went in for boxing has a lot of health benefits and then self-defense ko lagi bhayo. त्यतिखेर चाहिँ म अस्ट्रेलिया पढ्न जान आँट्दै थिएँ, so I had 6 months gap भनौँ. So my mom basically forced me to take a self-defense class, and I was pretty chubby at that time as well. So I was like, okay, might as well lose some weight. And self-defense पनि सिकिन्छ भनेर मैले चाहिँ Banu's Total Fitness join गरेको थिएँ. Fortunately for me, त्यता जो कोच हुनुहुन्छ हाम्रो किरण थापा, उहाँ चाहिँ त्यतिखेर APF को हेड कोच हुनुहुन्थ्यो रहेछ. सो उहाँले चाहिँ बानुजमा पनि सिकाउनु हुने अनि APF को टिमलाई पनि हेल्प गर्नुहुने रहेछ. And so firstमै मेरो guidance चाहिँ was I had a good guide, I had a good coach beside me, and he believed in me before I believed in myself. So उहाँले चाहिँ because I used to dance before, so footwork is very important in boxing. So मलाई चाहिँ अलिकति naturally भयो. Footwork for me in boxing was very natural because of dance. So it's like, your footwork is pretty good for a first timer. You have decent power. Why don't you stick भनेर भन्नुभयो के उहाँले. अनि I see something in you. मेरो यति years मा I see something in you भन्नुभयो. I didn't believe in myself at all. म त अब कहाँ यतिकै 6 महिना ग्याप छ के गर्ने र भनेर गएको थिएँ. But the way he believed in me, I was like, okay. He took me around. I was very lucky. I've always been very lucky. यसमा पनि I was very lucky that he took me to APF को training camps and so yeah, he believed in me, and then eventually I believed in myself, and that's how I started with boxing. त्यो एउटा जुन यहाँले भन्नुभयो नि, your mom said that self defense को चाहिँ अब लिएको राम्रो किनभने केटाहरूले जिस्काइहाल्यो भने चाहिँ एक दुईवटा किक सिकाल्न सकोस्. Unfortunately boxing मा किक चाहिँ हुँदैन. but तर त्यही पनि तर the way I see you हैन हेर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ त्यो बक्सर भन्ने बित्तिकै एउटा त्यो माइन्डसेट हुन्छ दिमागमा एउटा आउँछ नि त हैन एकदमै त्यो अलिकति रिजर्ट हैन अनुहार हेर्दाखेरि कुटुला जस्तो टाइपको. But it doesn't look like
तपाईमा चाहिँ त्यो यो चाहिँ कसरी हुन्छ यो यति राम्रीहरू पनि बक्सिङमा आउँछन् बक्सर हुन्छन् हैन तपाईले नेपालमै हेर्नु भयो भने धेरैजना छन् So I think the difference is ringमा हुँदाखेरि सायद म पनि त्यस्तै देख्छु होला तर ringको बाहिर चाहिँ I have a different life gymको भित्र gymको बाहिर I have a different life there are things that I like to do there are things that I like to present myself as I'm very feminine outside of the ring but it is just the sport that I chose I do put in the hard work जति कडाको साथमा hard work put in garnu parcha that I do when I'm in the gym outside I don't feel the need to present myself as a boxer all the time plus कति जना मान्छेहरुले चाहिँ मलाई यो क्वेशन धेरै सोध्नुहुन्छ कि तिमी त मान्छे कुटेर हिड्छौ होला है भनेर तर त्यस्तो होइन यो स्पोर्ट हो सो स्पोर्ट को एउटा छुट्टै डिसिप्लिन हुन्छ तपाईले जो पनि फिमेल नेपालमा अहिले बक्सिङमा हुनुहुन्छ उहाँलाई देख्नु भयो भने फर्स्ट नजरमा चाहिँ उ बक्सर हो भनेर चाहिँ कसैले भन्दैन होला हजुर सो बट टु बी अनेस्ट मलाई फ्र्याङ्कली लाइक त्यो idea पनि छैन what a boxer is supposed to look like भनेर जस्तै मैले अघि भने कि in the ring everybody looks very like deadly when you're in their zone हैन everybody looks like के इन्सिडेन्ट छ तपाईको बेबिसा कसैले तपाईलाई बुली गरे र्याक गरे अनि तपाईले चाहिँ एउटा एक बग दिएर ढाल दिएको I wish unfortunately this is छैन thank God I'm surrounded by good people त्यस्तो छैन but I think if त्यस्तो कुनै scenario आइहाल्यो भने पनि the first thing I'm going to do is try to calm the situation fight is not the answer I think outside of the ring like I said it's a sport that's true Bivisha you're the representative अब अहिले female को कुराहरु थुप्रै अर्गनाइजेसनहरु छन् जसलाई चाहिँ हैन एउटा फिमेल अगाडि बढ्नुपर्छ इन डिफरेन्ट सेक्टर एन्ड यु आर द रिप्रेजेन्टेटिभ जहाँ तपाई एउटा प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ जसले महिला जुन बक्सिङमा जुन फिमेल बक्सिङलाई एउटा रिप्रेजेन्ट गर्नुमा चाहिँ इन्टरनेसनली प्रोफेसनली अवस्था के छ के सुनिन्छ भने हामीले सुनेको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि अब हुन हामी जहिले पनि आधा आकाश ढाक्ने भनेर हामी कुरा गरेर आउँछौं हैन अकॉर्डिङ टु आवर कन्स्टिट्युसन लेडीज फर्स्ट भनेर आउँछौं हैन सबै कुराहरु हामी गर्छौं के तर एट द एन्ड अफ द डे जहाँ जुन ठाउँमा हुनुपर्ने हो त्यो केही न केही कुराहरु त्यो ल्याकिङ अथवा कुराहरु सुनिन्छ फिमेललाई हेर्ने दृष्टिकोण हामी मेल ओरिएन्टेड सोसाइटीमा बसिरहेछौं हजुर म अरु ठाउँमा जान्न यहाँको प्रोफेसनल कुरा गर्छु यु स्टार्टेड हियर इन नेपाल के छ सिचुएसन I think like anywhere else नेपालमा पनि थोरै भेदभाव त देखिन्छ especially the sport that I am in it is very एकदमै male dominated sport not just here any place you go boxing internationally as a whole ma pani the male boxing is up there female is still lagging but I think it depends on you as an individual अनि अब if you sit down and you're like अब यस्तै हो म women sport मा हुन्छ नि मलाई अगाडि बढ्न दिएकै छैन अब यस्तै नै हो भनेर बसे भने चाहिँ त्यस्तै नै हुने रहेछ but then if you along with your people हुन्छ नि अब जस्तै हजुरले कुरा गर्नुभयो I'm the face of boxing भनेर I do not believe that along with me there are a lot of girls that I know of who've had just as big of achievement सुषमा तामाङ हुनुहुन्छ अञ्जनी हुनुहुन्छ उहाँहरुले मिनु गुरुङ हुनुभयो हैन उहाँहरुले चाहिँ इन्टरनेशनल लेभलमा एमेचर्समा उहाँले धेरै अचिभ गर्नु भएको छ मैले चाहिँ प्रोफेसनलमा हात राखे त्यही मात्र हो आई थिंक अब हजुरको प्रश्नमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ women boxing is still down there but boxing in general is not up there in my country but everybody in this sport we're trying our best to pull ourselves up whatever way we can individually so I think we will get there ali optimistic hum हैन so I think yeah sabai janaले चाहिँ आफ्नो आफ्नो हिसाबमा आफै माथि यो बक्सिङ म यहाँ हुनुहुन्छ यत्रो वर्ष काम गरे यहाँले नामहरु पनि सजेस्ट गर्नुभयो यो नामहरु छ जुन चाहिँ तर जुन रूपको एउटा भनिन्छ नि हामीले अब एउटा स्पोर्ट्सलाई जसरी अगाडि बढाउने हो बक्सिङ को जुन एउटा अचिभमेन्ट होला यहाँ थुप्रै प्रोफेसनलहरु हुनुहुन्छ जसले काम गरिरहनु भएको छ एमेचर हुनुहुन्छ एस्पिरेन्टहरु हुनुहुन्छ जो चाहिँ बक्सिङमा आउन चाहनुहुन्छ जुन रूपको
बक्सिङ को प्रचार हुनुपर्ने हो प्रमोसन हुनुपर्ने हो अरू स्पोर्ट्सको तुलनामा अब अहिले त नेपालमा एउटा मात्र स्पोर्ट्स जस्तो लाग्छ द्याट इज क्रिकेट सायद फुटबल पनि अलिअलि होला फुटबल पनि होला तर त्यो चाहिँ के भने इट्स अल अबाउट अचिभमेन्ट जुन अचिभमेन्ट क्रिकेटले प्राप्त गरिरहेछ लास्ट कपाल अफ इयर्सदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि ब्याक टु ब्याक त्यसले एउटा किसिमको पुस चाहिँ भइरहेछ तर यहाँले जस्तै फिमेल को प्रोफेसनल बक्सिङको कुरा गर्नुभयो यत्रो एउटा युनिटी छ अगाडि किन नआउन नसके होला यो कुरा थाहा चाहिँ किन नभएको होला आई बिलिभ द्याट इट्स बिकज हाम्रो एसोसिएसनमा youth धेरै हुनुहुन्न I think that is one of the reasons why because in today's day and age promote गर्ने I think digitally पनि एकदमै ठुलो हात हुन्छ right internet is a big thing अहिले and I feel like हाम्रो boxing association मा both amateur or professional मा youth चाहिँ धेरै हुनुहुन्न if youngstersहरू young coachesहरूलाई अगाडि बढ्न सकियो अगाडि बढाउन सकियो भने चाहिँ I think नेपालको बक्सिङ पनि यो फुटबल क्रिकेट जस्तो माथि जान्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ ओके हामी एउटा ब्रेक लिन्छौँ यो ब्रेकपछि यो कन्भर्सेसनमा जारी राख्नेछौँ पालो यो सर्ट कमर्सियल ब्रेकको Alright, so welcome back, ladies and gentlemen. Here is PrimeHD, तपाईँको साथमा छु म Vivek, and we are coming live. अहिले हामी Chiyaguffमा छौँ अनि हामीसँग हुनुहुन्छ Bivisha Shrestha. She is a professional boxer. Boxer भन्दाखेरि चाहिँ अब आफूलाई सुरुमा चाहिँ मलाई अलिकति हुन्छ नि काइन्ड अफ डर लागिरहेको थियो तर तपाईँलाई हेर्दाखेरि चाहिँ साह्रो डर हराएर गयो Bivisha, अब मैले हामीले सुरुमै एउटा हजुरलाई यहाँलाई भनेको थिएँ मैले यो सबै कुराहरू बक्सिङलाई जुन चाहिने कुराहरू छन् प्रपर डाइटदेखि लिएर ट्रेनिङदेखि लिएर यहाँ के थाहा सुनिन्छ भने यो सबै राखेपको अन्तर्गत पर्ने हो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भित्रमा तपाईँहरूको एसोसिएसन छ द्याट इज तपाईँहरूले जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई म्यानेज गरेर हुन्छ भनौँ न होइन आउने बक्सरहरूले प्रपर डाइट पनि छैन प्रपर किसिमको ट्रेनिङ पनि छैन जुन त्यो गियर चाहिने हो त्यो पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन भन्ने कुराहरू सुनिन्छ यहाँको अनुभव चाहिँ के रह्यो हुन हामी आउँदैछौँ अहिले थाइल्यान्डमा पुगुला होइन तर यहाँको कुरा गरौँ के छ अनुभव यहाँले के फिल गर्नुभएको छ यो कुराहरू I think politics धेरै छ it's a very controversial topic and I would not want to get further त्यसमा हैन but मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सको अनुसार चाहिँ there's a lot of ego driven people भनौं र politically influenced भनौं and I think कुन सेक्टरमा छैन र नेपालको जुन सेक्टरमा पनि there's a lot of politics going on इगोको कुरा हुन्छ को अगाडि बढ्ने यस्तो भनेर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खेलाडीहरूलाई अलिकति त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ खेलाडीहरूले बिहोर्नु परेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ अब चाहिँ ट्रेनिङको प्रपर स्ट्रक्चरिङ छैन बट अगेन वी आर वर्किङ टुवर्ड्स इट अब अहिले नयाँ कोचेसहरू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नयाँ स्ट्रक्चरहरू पुश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन सो विच इज अ गुड थिङ फेरि पनि अप्टिमिस्टिक हुनु पर्दाखेरि इट इज अ गुड थिङ बट यस चाहिने जस्तो डायट चाहिने जस्तो ट्रेनिङ चाहिँ अझै पनि त्यो टप नच चाहिँ छैन जस्तो मलाई लाग्छ एउटा बक्सरको दिनचर्या चाहिँ के हुन्छ हाउ दे स्टार्ट इट्स अ भेरी लोनली स्पोर्ट भन्छ बक्सिङ इज दिनचर्या चाहिँ कसरी बितिन्छ भने नर्मली यु वेक अप you go for a run by yourself or with the team then you come back you need to have a good meal healthy diet so healthy diet भयो then after that you need to rest your body needs to rest so साथीभाइहरू भेट्ने त कुरै भएन हैन आफूलाई रेस्ट चाहिएको भएर रेस्ट गरिन्छ त्यसपछि फेरि अर्को ट्रेनिङ सेसनमा गइन्छ अब डिपेन्ड्स सम फाइटर्स दे डु 2 टाइम्स ट्रेनिङ दिनको
कतिजना चाहिँ 3 times ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ सो डिपेन्डिङ अन सो लेट्स गो टु द एक्सट्रिम अनि 3 times ट्रेनिङ गर्नेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सो रेस्ट गरिसकेपछि फेरि सेकेन्ड ट्रेनिङको लागि आफूले तयार गर्नु पर्यो सेकेन्ड ट्रेनिङ probably 1 hour 2 hours depending on the gym depending on your coach then again you come back and you rest recover हुनु परिहाल्यो then you have an evening session again so दिनमा 3 time training गर्दाखेरि at the end of the day you're just so tired you don't want to do anything so you just basically eat sleep train eat sleep train that's the life of a boxer and it's a very lonely place to be कतिपय रिलेटिभ्सलाई पनि टाइम दिन पाइरहेको हुँदैन फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि फ्रेन्ड्स भनेको जोसँग तपाईँ ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ त्यही नै फ्रेन्ड्स भयो बाहिरको लाइफ इज नट देयर स्याटरडे एक दिन सायद रेस्ट डे हुन्छ होला स्याटरडे एक दिन पनि when you have option ni would you want to rest or would you want to go out भन्दाखेरि चाहिँ might as well rest हुन्छ so it's a very hard life being an athlete is a very tough thing यो जुन यहाँले भन्नुभयो यो जुन डे र दिनचर्यालाई हामीले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो सपोर्ट भनेको फ्यामिलीको हुनुपर्छ त्यो पनि अब अहिले हामीले हेर्दाखेरि एउटा फिमेल अथवा छोरीलाई आफ्नो ड्याड ममले पढोस् अथवा कि त इन्जिनियर डक्टर बनोस् होइन नर्स बनोस् अथवा यहाँ पढाइ सकाएर ब्याचलर सकाएर बाहिर जाओस् फर्दर स्टडीको लागि बाहिर जाओस् त्यसपछि उतै केटा हेरे पनि भयो अथवा यहाँ आएर बिहे गरोस् भन्ने एउटा नर्मल हाम्रो नेपालीको मानसिकता छ होइन यहाँ पनि अस्ट्रेलिया जाने बेला हुनुहुन्थ्यो भिसा आयो कि आएन त्यो बेला भिसा आयो गयो पनि गएर फर्के पनि ए जानु पनि भयो सो त्यो मेन्टालिटीमा हामी छौँ हाम्रो समाज त्यसरी ड्रिभन छ यसमा फिमेल यहाँको नामहरू लिनुभयो जुन आइरहनु भएको छ उहाँलाई के छ उहाँको फ्यामिलीको सपोर्ट के छ अथवा उहाँहरू रहरले आइरहनु भएको छ के छ कुरा आई थिङ्क मैले जतिको नाम लिएर म आफू पनि समेत गरेर आई थिङ्क वी आर फ्यु भेरी लकी वान्स मेरो पर्सनली अब उहाँहरूको त्यति डिपली नथाहा भए तापनि मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ my parents have been really supportive and I'm just lucky to have born in a privileged family so मेरो जे जति पनि अहिले बक्सिङमा जति पनि इन्भल्भमेन्ट छ मेरो पेरेन्ट्सको सपोर्ट नभएको भए चाहिँ I don't think I would be here. हजुरले भनेको जस्तै सुरुमा मैले when I disclosed to my parents that boxing is all I want to do भन्दाखेरि मेरो मम्मी चाहिँ रुनु भयो उहाँले मेरो एक्लै छोरी हो म सो एक्लै छोरी हो ऊ पनि यस्तो कुट्नेतिर लागिरहेछ यसो राम्रो फेस छ पछि कसले बिहे गर्ला नगर्ला के भइहाल्यो नाकसाक भाँचिहाल्यो भने सो उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो थियो तर अब at the end of the day I am my father's daughter he's a tough man and I learn everything from him so उहाँहरु दुईजनाको सपोर्टले चाहिँ म यहाँसम्म आउन पाएछु so I'm just really lucky plus I wish कि अरु normal नेपाली parents अरु parentsहरुले चाहिँ I wish they understand कि especially amateurs there's a lot of protection in terms of boxing and headgears the gloves are bigger so it's त्यो मार्केट जस्तो नहेरिकन यसलाई चाहिँ as a sport र as an art को रूपमा हेर्न सक्नु भयो भने चाहिँ I think शायद or athletesहरु पनि माथि जाला कि but it is a common thing it's a common thing that पेरेन्ट्सहरुले आफ्नो छोरालाई पनि बक्सिङमा नलग्ने भनेर तर लाइक आई सेड मेरो जिममा पनि कति जना चाहिँ गुन्डागर्दी गर्ने मान्छेहरु हैन बक्सिङमा आएर तहलाएको छ हम्बल हुन्छ मै हो भनेर हिँड्ने मान्छेहरु जब एउटा सेट अफ रुल्समा बाइन्ड गराएर हाम्रो एउटा रिङ भित्र राख्दाखेरि र when you know that somebody else can beat you भनेर then you get humbled रहेछ so ring बाहिर म दादागिरी जे भनेर हिँडे पनि when you have to be disciplined then you are put in check रहेछ so I think boxing त्यस्तो dangerous sport चाहिँ in a way होइन so yeah I would encourage more people to join right हामी एउटा क्लिप हेर्छौं बिविशाले
प्राप्त गरेको अचिभमेन्टको बारेमा क्लिप हेर्छौँ र त्यसपछि हामी कन्भर्सेसनमा जाएर राख्छौँ Final round. We'll go to the judges' scorecards. Great, valiant effort from both fighters that gave it their all in their debuts. See which way our judges at ringside have it. We'll go to Mr. Teddy Oaks. Out of the red corner, Bivisha Shrestha. राइट हामीले क्लिप हेऱ्यौँ अब कुरा गरौँ द्याट यु ओ द जिम एउटा बक्स मान्डु टेल मी अबाउट यो चाहिँ कसरी सुरुवात भयो यहाँले बक्सिङमा आइसकेपछि सुरुवात गर्नुभयो एउटा थुप्रै प्रोफेसनल्सहरू छन् यहाँको जिममा आएर ट्रेन गर्ने अहिले पनि धेरै एस्पिरेन्टहरू जो चाहिँ आइरहनु भएको छ र अचिभमेन्ट पनि उहाँले प्राप्त गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ कसरी सुरुवात भयो मेरो साइड अफ द स्टोरी चाहिँ के हो भने I started off the way I did जुन self defense को लागि यताउता भनेर then I competed हाम्रो novice championship भनेर 2018 I believe so that was the first time I stepped in the ring त्यतिखेर चाहिँ अब हाम्रो बक्सिङमा चाहिँ you have weight divisions म चाहिँ 50 किलोजमा खेल्ने भनेर मैले 50 किलोजमा मैले नाम लेखाएँ हाम्रो चाहिँ एभ्री मर्निङ वे इन हुन्छ वे इन गरिसकेपछि चाहिँ अब त्यो वेट कटमा गरिरहेको हुन्छ पानी नखाइकन यसो यस्तो गरेर हामीले वे इन गरेको हुन्छ वे इन गरेपछि चाहिँ खानु पाउँछ होइन सो मैले वे इन गर्न गएँ 50 केजीमा आफ्नो नाम लेखाएँ नोभिस गेम्सको लागि अनि फर्केर आएर भोक लागिरहेछ अब पछि गेम पनि हुनसक्छ सो टन्न खाएँ मेरो कोचले फोन गर्नुहुन्छ 50 केजीमा त कोही केटी नै छैन रहेछ तिमी 1 केजी के अरे 1 डिभिजन माथि खेल्छौ 1 डिभिजन माथि भने त 2 केजी माथि भयो 52 यसो सोचे त्यो केटी त मभन्दा 2 केजी हेभी हुन्छ खेलौँ कि नखेलौँ अनि मेरो गुरुलाई चाहिँ म माथि धेरै भरोसा थियो उहाँले होइन तिमी सक्छौ 2 केजी मात्रै हो केही छैन सेफ पनि हुन्छ सबैजना नोभिस हो भन्नुभयो भने हुन्छ भनेर भने 52 मा नाम लेखाएँ 52 मा पनि छैन कोही पनि केटीहरू अनि अब के गर्ने 54 मा लेखाम भन्नुभयो त्यो त 4 केजी बेसी अब जे पर्ला हुन्छ भने 54 मा लेखाएँ 54 मा पनि कोही केटी छैन मेरो कम्पिटिटरै कोही छैन त्यहाँ पछि गएर मेरो फर्स्ट गेममा म 57 वेटमा खेलेको म 50 केजी को मान्छे 57 वेट क्याटेगोरीमा खेलेँ त्यतिखेर मेरो दिमागमा एउटा के बस्यो भने चाहिँ प्लेटफर्म भए तापनि किन एथलिट्सहरूको चाहिँ त्यस्तो छैन मैले सुन्नमा आएको त्यतिखेर अझै 4 वर्षपछि बल्ल त्यो नोभिस इभेन्ट गराएको रहेछ त्यही माथि पनि त्यति धेरै एथलिट्सहरू त थिएन अनि मैले सोचेँ कि मैले त्यतिखेर आई मेड अप माई माइन्ड कि लेटर अन आई विल वान्ट टु बिल्ड अ जिम वेयर आई क्यान manufacture, produce athletes so that यो प्लेटफर्म्सहरू हुँदाखेरि पनि सप्लाई गर्न सकोस् भनेर न किनभने मलाई पर्सनली जति हेल्प गर्यो बक्सिङले आई वुड वान्ट एभ्रीबडी टु सी द्याट एन्ड एभ्रीबडी टु ट्राई बक्सिङ एट लिस्ट वन्स सो त्यो हिसाबले चाहिँ आई अलरेडी ह्याड द्याट इन माई माइन्ड सो त्यही क्रममा चाहिँ म बानुजबाट अब बानुजमा चाहिँ मैले ट्रेनिङ सकाएपछि अब म अरू कुन जिम्सहरू छ भनेर यताउता हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ म बक्समान्डु मैले देखेँ बक्समान्डु त्यतिखेर प्रब्ली 4 महिना मात्रै भयो थियो सुरु भएको मेरो घरसँग पनि धेरै नजिक भएर म त्यता हेर्न गएँ त्यहाँ जाने बित्तिकै चाहिँ मलाई त्यहाँको अरा त्यहाँको द भाइब जुन हुन्छ नि मलाई एकदमै नै राम्रो लाग्यो उहाँको त्यहाँको कोच सन्दीप दाई जुन मेरो पार्टनर हुनुहुन्छ अहिले उहाँले सिकाउने तरिका र द फ्याक्ट द्याट ही हेज नो इगो होइन द्याट ही वान्ट्स टु लर्न त्यो भाइब चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो सो आई वाज लाइक वाइ नट डु इट टुगेदर बिकज आई हेभ सो मच टु गिभ ही हेज सो मच
by himself. If we combine, I think we can take over जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्यो. So I pitched my idea and he was open enough to have me, which I'm very thankful for. So then we decided, okay, let's do this. And then only 2 years in the game, हामीले international medal ल्याउन सफल भयौं. वाङदी शेर्पा youth को category मा, which was the first for Nepal. So that was our first achievement. Luck हो कि जस्तो पनि लाग्यो सुरुमा. Then we went on with it. त्यसपछि हाम्रो सानो सानो जुन यो कप्सहरु हुन्छ, यो स्टेट च्याम्पियनशिप जस्तो गणेशमान कपमा हामी टिम च्याम्पियन भयो. टिम च्याम्पियन चाहिँ कसरी हुन्छ भने when you get the most medals in the team, you know, male and female गरेर. So टिम च्याम्पियन भयो. टिम च्याम्पियन भएपछि मेल बेस्ट बक्सर अवार्ड पनि पायो त्यतिखेर हामीले. So त्यो पनि लकै हो कि जस्तो लाग्यो सुरुमा. अब 2 वर्ष त भयो हामी आएको हैन. 2 वर्षमा त यस्तो हुनु नपर्ने होला भनेर अन्डर भ्याल्यु गर्दै थियौं, अन्डर एस्टिमेट गर्दै थियौं भनौं न. अनि त्यसपछि फेरि त्यस्तो हुँदै जाँदाखेरि अरु बागमती प्रोभिन्स च्याम्पियनशिप देखि लिएर त्यसपछिबाट अरु च्याम्पियनशिपहरुमा पनि बेस्ट टिम, बेस्ट कोचको अवार्ड्सहरु पाउँदै जाँदाखेरि, त्यो अचिभमेन्ट्सहरु पाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले हामी सायद राम्रै रहेछ जस्तो फिल भयो. Then pure passion, nothing else. Pure passion. There's not much money in it, but pure passion ले गर्दा चाहिँ हामीले we started off. So हाम्रो बक्समान्डुको सुरुवात चाहिँ त्यसरी भयो. हजुर. तपाईको जिममा चाहिँ जुन प्लेयरहरु आउँछ, जुन चाहिँ ट्रेनिङ गर्न आउनुहुन्छ, इनरोल्ड हुन चाहनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ कसरी आउँछ? तपाईहरुसँग के कनेक्सन हुन्छ अथवा उहाँहरु प्यारेन्ट्सले लिएर आउनुहुन्छ अथवा तपाईहरुको के छ उहाँहरुलाई लिएर आउने र उहाँलाई ट्रेन गर्ने सिस्टम चाहिँ? Hazur, so most of the time, most of the athletes that we have अहिले पनि, they've never come to our gym saying कि म fighter बन्छु भनेर. Fitness को लागि आएको हुन्छ. The way, the thing we preach is the art of boxing. Like the misconception that you had पनि initially कि यो भनेको त हान्ने कुट्ने हैन. तर it's boxing is more like, if I had to put it, I would say it's more like a chess game. Okay, so you have to be sharp mentally so much. It's not all physical, even though it might look like it. It's not too physical. It's mental. How you have to read your opponent. And तपाईको opponentले के गर्न आटेको छ भने we need to try to figure out what she or he is trying to do and try to do it before them. So it's like chess game, and you need to understand where you are in the ring. त्यो chess मा भएको जस्तै ring generalship is very important. And I can go ekdam deep when it comes to technical, but then if I have to put it surface level ma चाहिँ it's like a chess match, you know. So that is what we preach हाम्रो gym ma चाहिँ. We try to teach the art of the sport, the art of boxing, and people stick to it because they understand it. They understand कि यो त मार्ने कुट्ने मात्र होइन रहेछ. There's so much mental thing behind it, you know. Plus at the same time you get to understand self-defense, you get to boost your confidence, you get to be fit. Why wouldn't you want to do it? So I think त्यो reasonले चाहिँ athletes they stick, and how they find us is say mostly Google गरेर होला. So boxing gym. So are the one of the most popular अथवा भनौं बक्समान्डु नै यहाँको जिम नै छ अहिले, हैन? One of the most, yes. Okay, एउटा ब्रेक लिन्छौँ हामी. लिन्छौँ यो ब्रेक पछि फेरि यो कन्भर्सेसनमा जाएर आइन्छौँ. पालो यो सर्ट कमर्सियल ब्रेकको. Alright, so welcome back, ladies and gentlemen. I'm conversation and I'm a professional boxer, Bivisha Shrestha. उहाँसँग हामी बक्सिङसँग रिलेटेड धेरै कुराहरू जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ. Bivisha, अब यहाँको बाट स्टार्टिङ गरेको ट्रेनिङ जो चाहिँ सुरुमा सेल्फ डिफेन्स गर्न सिक जाऊ भनेर घरबाट यहाँलाई पठाउनु भयो. त्यसपछि यो जर्नी थाइल्यान्डको प्रोफेसनल बक्सरको रूपमा अहिलेसम्म जारी छ त्यो कुराहरू. त्यो चाहिँ के हो? त्यो प्रोफेसनल बक्सिङ भनेको के हो द्याट यु डु थाइल्यान्डमा चाहिँ? त्यो अलिकति जान्ने मौका पाउन.
हजुर सो म चाहिँ थाइल्यान्डमा पढ्नुको लागि गएको थिएँ अनि अब boxing is my hobby and my passion भनौँ so I would naturally want to train so त्यतिखेर चाहिँ I searched up a gym like what's the best gym रहेछ भनेर I found out Lion's Head Boxing Gym which is one of the best gyms Western boxing को लागि Thailand was one of the best gyms त्यो gym चाहिँ म बस्ने ठाउँ भन्दा 2 घण्टा पर म त्यो जिम मात्र जानको लागि 2 चोटी बस फेरेर एउटा ट्रेन आधी घण्टा ट्रेनमा बसेर 2 चोटी बस फेरेर फेरि बाइक लिएर हैन त्यसरी चाहिँ म जिम पुग्थे एभ्री डे boxing चाहिँ अब there's amateur and there's professional like I said I took a different route मैले चाहिँ त्यो ट्रेडिसनल हुन्छ नि जुन स्टेट च्याम्पियनशिप जितेर नेशनल्स जितेर ओलम्पिक्स जितेर प्रोफेसनल जाने त्यो नलिकन चाहिँ मैले I got an opportunity so I just took the professional route my coach has a lot to do with it he is my mentor my coach somebody that I look up to everything for me and I trained with him that's all I did everything else was him he put in his effort his trust and he gave me opportunity so उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने would you want to fight भनेर भन्नुभयो नि मैले I do obviously he saw potential and then there's nobody else I trust I can never fight under anybody else in my life ever other than my coach so who's back in Thailand भनौँ so मेरो चाहिँ के थियो भने अब म नर्मली लाइक नेपालमै खेलिरह हुन्थे सो मैले चाहिँ के सोचे भने आई क्यानट गो विदाउट हुन्छ नि एकचोटि त आफ्नो कोचको अन्डरमा त खेल्नु पर्छ नि त्यस्तो भयो सो आई टोल्ड हिम एट लिस्ट one time in my life I want to go in the ring and have you in my corner भनेर and he was okay with it मसँग त्यतिखेर 2 months को visa थियो I went in for 8 weeks camp one time preparation for the fight so 8 weeks camp I did it under him and Lion's Head that was the most rigorous thing that I've ever experienced in my whole life that changed me it changed me completely the way I see myself the way I see boxing the way I see training everything so त्यो वेमा चाहिँ I just went in and I did it for myself and my coach for my passion भनौँ and funny कुरा चाहिँ मेरो फाइट को 2 हप्ता अगाडि when I started promoting myself then I realized कि म चाहिँ first professional female boxer रहेछ भनेर त्यो थाहा पाउने बित्तिकै त्यो जुन एउटा प्रेसर हुन्छ नि त्यो चाहिँ नेक्स्ट लेभल प्रेसर हुने रहेछ कि जब नेपालको पहिलो भनेपछि त हार्ने त कुरै भएन है अब त आफू आफ्नो प्यासन मात्र बोकेको हैन अब त पुरै कन्ट्री नै बोकेको जस्तो भयो सो त्यो हिसाबले चाहिँ खुशी पनि लाग्यो कि मैले एउटा बाटो खोल्दै भनेर र त्यही साथसाथै मैले मेरो कोचको अन्डरमा ट्रेन गर्न पाएँ र फाइट गर्न पाएँ त्यो पनि खुसी लाग्यो मेरो प्रोफेसनल जर्नी चाहिँ त्यसरी नै भयो त्यो म गर्छु यो गर्छु भनेर प्लान्ड भनेर चाहिँ थिएन अपर्च्युनिटी आउँदै गर्दा मैले त्यही अपर्च्युनिटीहरू ग्राब गर्दै गरेँ त्यही अनुसारले चाहिँ आई एम वेयर आई एम भन्छु प्रोफेसनल बक्सिङ इज नट लाइक इन बक्सिङ जस्तो हामी यहाँको एउटा बक्सिङको कुरा प्रोफेसनल बक्सिङ इज अ काइन्ड अफ द ग्ल्याम थिङ्स राइट अलिकति म्युजिक लाइट्स अलिकति ग्ल्यामराइज गर्ने होइन त्यो कुरालाई प्रेजेन्ट गर्नको लागि प्रोफेसनल बक्सिङको रूपमा लिएको छ र यहाँले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यो यहाँ गरिरहेको कुरा त्यहाँ के फरक भेटिएन अलिकति त्यो चेन्ज आउँदाखेरि सबै कुरा डिफरेन्ट ट्रेनिङदेखि लिएर बिकज माई कोच बिलिभ्स इन द साइन्स बिहाइन्ड इट होइन सो द ट्रेनिङ इज भेरी स्ट्रक्चर्ड एकदमै स्ट्रक्चर्ड विक 1 मा के गर्ने विक 2 मा के गर्ने 8 विक्स क्याम्पमा इज भेरी स्ट्रक्चर्ड सो मच सो द्याट कि त्यतिखेर मेरो फाइट चाहिँ 5 बजे बेलुका हुन्छ भनेर थाहा थियो होइन सो week 1 देखि नै every drills and every training that we did the boxing aspect say we did it 5 p.m. so that my body understands and my body wakes up at that
amount of time, like at that particular time. Okay? So those sano detail dekhin liera, the bigger details, we worked on everything. So yes, amateur or professional is very different in terms of glamour ko kura garnu bhayo, that is there, which is a small part of it. But other than that, the rule set is different. Maile 4 rounds khele. Amateur ma it's 3 rounds. Professional boxing ma it's 4 rounds onwards. Risk dherai huncha. There's no headgear. Mero gloves, the ounces of gloves that I wear is much smaller than an amateur, so it's almost bare hand type ko feeling huncha. So it's much riskier in that way. The glam aspect, I love it. I like it. The music, the lights, the way they announce your name, that I love everything. The whole training they can liera. So in that way, it is different. Yes, like I said, yara titako, everything is different. Everything. Yes. So your achievement यहाँ प्राप्त गर्नु भएको छ. एउटा हामी अर्को क्लिप हेर्छौँ र यो क्लिप पछि कन्भर्सेसन जारी राख्छौँ. अब यो क्लिपको so हामीले क्लिप हेऱ्यौँ र अब बिबिसा हामी कति कन्भर्सेसनको एन्डमा छौँ. यो जुन यत्रो अचिभमेन्टहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ, अब के छ एउटा यो चाहिँ भइदिए भए हुन्थ्यो जस्तो केही छ अथवा यस्तो गर्नुपर्छ एउटा केही न केही सोच इन द फोर्थकमिङ डेज. अब यस्तो यो चाहिँ भइदिए भए हुन्थ्यो भनेको चाहिँ म सँगसँगै मैले अरूलाई पनि सँगै लग्न पाइदिए हुने. I hope that people see that there is future in boxing as well. It's not a dead end. मैले भने नि कतिजना एकदमै धेरै highest achievement गर्नुभएको मान्छेहरू पनि they're nowhere to be seen, nowhere to be talked about अहिले, and I don't think they deserve it for the hard work they have put in the past. I feel like the recognition एउटा हुनुपर्छ, and I really hope that people see the vision as clear as I do. There is hope for boxing. There is hope for athletes to earn, and the skill might pay their bills. And I really believe that. In my gym, we're trying our best to hold events as such. And likewise, there are other people who are trying to build the hype. They're trying to promote the sport and all that. So whatever is going, even though it's a slow pace it is going on, and I do see a big future ahead. अब next के छ मेरो लागि personally भन्दाखेरि चाहिँ अहिले I am off season मा, which means I'm not gonna be fighting for the next couple months. So the things that I need to work on, मेरो last fight ma, the things that I didn't do well, that is what I'm gonna work on for the next few months. Then I'll probably head back to Thailand later August, September, and we'll try to fight maybe November, December ma, I'm hoping. So let's say I think just continue with the fights, and hopefully we'll be able to take other people with me, the people that deserve, the people that have achieved. मैले अघि नाम लिए Sushma, Anjani, people like those. I want to take them with me. They deserve it all, the limelight, everything. They're really talented, the hard work they've put in, and I really want to see them pro. I really do. So I think that is something that I will be working towards later on. Let me experience some of the things that I can, and then with that use my resources and the privilege that I have to bring everybody around me who are deserving forward, and that is the plan. That has always been the plan. Yes. All right. Yes. So I mean, end month ho. There's something to give away. Oh, okay. Right, and this is the WL food. You say
use kind of the जुन चाहिँ तपाईले तपाईलाई हाइजेनिक फुडहरु अरु डिफरेन्ट तपाईले चाहिँ 24 आवर्स मा चाहिँ एकदमै फास्ट डेलिभरी 24 आवर्स नै फास्ट डेलिभरी हुन्छ र यसमा चाहिँ एकदमै 500 प्लस रेस्टुरेन्ट एसोसिएटेड छ दैट इज WL फूड र जुन चाहिँ चिया गफमा चाहिँ हाम्रो आउने गेस्टलाई हामी यो भाउचर प्रदान गर्छौं र त्यो भन्दा पहिला एउटा क्वेशन सोध्छु यहाँलाई त्यसको आन्सर यहाँले दिनुपर्ने हुन्छ राइट यहाँलाई सबैभन्दा मन पर्ने खाना चाहिँ के हो सबैभन्दा मन पर्ने खाना त अब भन्नुपर्दा त आमाको हातको खाना नै भन्नुपर्छ है तर अब इफ बाहिरको यस्तो कुरा गर्ने भने चाहिँ I enjoy momos. Okay, that's great. Right, you say हामीले 24/7 डेलिभरी तपाईले आफूले पनि लिन सक्नुहुन्छ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ WL फूड Bivisha and जुन हामी worth ₹500 को यो चाहिँ so this is for you, all right? Thank you so much. So WL food ladies and gentlemen and go check it actually र एकदम हाइजेनिक फुडहरु तपाई प्राप्त गर्नुहुन्छ 24/7 र 24/7 डेलिभरी त्यसपछि 500 प्लस रेस्टुरेन्टबाट आउँछ WL यो यहाँको लागि एन्ड ट्राई इट आउट यो पहिला यो भाउचर ट्राई गर्नु त्यसपछि यहाँले आफै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ देन यु रियलाइज यो कतिको राम्रो छ भनेर हजुर 500 रुपैयाँ को चाहिँ सबै मोमो खान्छ That's great. So Bivisha, it's great talking to you. Thank you so much. धेरै कुराहरु हाम्रो दर्शक महानुभावले पनि जान्न मौका पाउनु भयो र the way you doing यहाँले जुन कामहरु गर्नु भएको छ अझ मोर अचिभमेन्ट्सहरु यहाँको लाइफमा आओस् र जुन एउटा प्रोफेसनल जुन फर्स्ट फिमेल प्रोफेसनल बक्सरको रूपमा यहाँ परिचित हुनुहुन्छ त्यो एउटा अर्को डिफरेन्ट एउटा डाइमेन्सन त्यसले लिएर आओस् लाइफमा So great talking. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me. The entire team. Thank you so much. Alright, so ladies and gentlemen, हामी at the end मा छौं and yes, so thank you so much for watching. र यदि तपाई हामीलाई हेरिरहनु भएको छ लाइभ र चियागफ मा हामीसँग हुनुहुन्छ जोडिनु भएको छ भने चाहिँ WL फूड को तर्फबाट यहाँहरुलाई पनि के अफर छ दैट इज तपाईले WL फूड को जुन एप्लिकेसन छ त्यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फोनमा र त्यसपछि तपाईले चियागफ नामक त्यो कोड युज गर्यो भने तपाईले 20% डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एनी अफ द आइटम सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिस अफर यु लेन्स हेभन आजको लाइभ प्रोग्रामबाट बिदा माग्ने बेला भइसक्यो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट गेस्टको साथमा हामी आउनेछौँ सो अन्टिल देन इन्टायर कास्टमेन्ट ग्रुप चियागफ आजको लागि बिदा हुन चाहन्छ नमस्ते एन्ड डु टेक केयर अफ योरसेल्फ थ्यांक यू Powered by WL Food, we link, we serve. नेपालकै पहिलो 24 घण्टा अनलाइन फुड डेलिभरी सेवा